ପିଲାମାନେ आमे तो पूर्व वीडियो रे पढ़ी लेखक परिचय गोपीनाथ महांती विषय रे एबे आमे विषय को जिबा देखिबा से आदिवासी सरल सुंदर चरित्र को नेगी गोपीनाथ महांती किपरि उपन्यासटा को लिखिछंती। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता रे लक्ष्मीपुर मोटे 1.5 कोश थाई जो भयंकर धर्मदुआर घाटी पड़े एपाखु 40 से पाखु 50 पहाड़ ठेला ठेली होई बा धक्का धक्की होई मुहामुही ठिया होइचंती। सेही धर्मदुआर घाटी ठू उत्तर को कोसे दूर रे पड़े गोटे छोट गाँ जार ना कौन बिले सरसु पदर गोटे पहाड़र ढालू रे ठीक अंटा पाखे प्रिंटिंग मिस्टेक पिला हो जाइए अंडा पाखे लिखा जाइए प्रकृत में अंटा पाखे। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता रे कौन बिले बुझा माने कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता रे लक्ष्मीपुर मोटे 1.5 कोश थाई माने गोटे कोश है 3 किलोमीटर गोटे कोश केते किलोमीटर पिले 3 किलोमीटर ताहले से 1.5 कोश थाई माने केते किलोमीटर ताले हैला 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर थाई जो भयंकर धर्म द्वार घाटी पड़े से घाटीर ना कौन पिले धर्म द्वार एपाखु 40 सेपाखु 50 पहाड़ एपाखु 40 आ सेपाखु कौन 50 पहाड़ ठेला ठेली धक्का धक्की हुई पिले ठेला ठेली धक्का धक्की हुई माने कौन पिले माने से जो पहाड़ गुड़ाक अच्छी सेटा सब लागी लागी हेकी अच्छी से से बोलते कही कि ठेला ठेली आउ धक्का धक्की हुई कि रही पाख पाख होई 3 जातिर लोकंकर बसती 3 मेंच कुड़िया घर डिंब साही गाधुआ साही परजा साही पिले पाख पाख जो 3 जातिर लोक सेठी बास करती केते जातिर लोक पिले जदि कह सरसुपदर ग्राम रे केते जातिर लोक बास करती 3 जातिर लोक बास करती 3 मेंच कुड़िया घर अच्छा 3 जातिर लोक पुणी 3 मेंच कुड़िया घर एठी गोटे एमती घर हेकी थिबो पुणी एठी पुणी एमती 3 मेंच हेकी रहिछि आ कोन डिंब साही गाधुआ साही परजा साही कौन कौन पिले डिंब साही गाधुआ साही आउ परजा साही 3 मेंच जो कुड़िया घर रही जो 3 जातिर लोके रही से साही 3टा साही रे गणा गोटे ला डिंब साही गाधुआ साही आउ परजा साही धाड़ी धाड़ी घर टणीय झाटी रे जालीबाड़ टणीर झाटी कौन कि पिले आमर जेपटे एमती बाउंस रे जाली बाट बाड़ा करचंती आमर पत्थर रे प्राचेरी करचंती ताकर सेमती टणीय झाटी झाटीर ना कौन पिले टणीय जे जालीबाड़ करचंती साबुजा साबुजा जेणा मका खेत से झाटी माटी भितर कौन रही से प्राचेरी भितर कौन रही पिले जेणा जेणा माने कौन मक्का ताले एथुर आमे जानले जे गोपीनाथ महांतीकर से जो आदिवासी भाषा उपरे मध्य कौन थिला ना अध्यक्षता थिला मक्का खेत लंका मरीच खेत धुआं पत्र पिले धुआं पत्र कौन कि धुआं पत्र गोटे निशा जातीय द्रव्य जेमिति गुंडी रे खाती पान रे खाती तथा ताको पिका फिका करके टाणती ता बाहरे माने जाली भितर सब रहिला जेणा बा मक्का लंका मरीच और धुआं पत्र ता बाहरे रही अलसी जड़ा आउ कांदुल कांदुल कहले कौन ना बड़ हरड़ सी गोटे प्रकार डाली जातीय खाद्य मोटे 22 घर मोटे 22 घर माने कौन बिले ना 20 युक्त 2 समान 22 22 घर एही गाँर परजा साहीर सुक्रुजानी एई गाँर परजा साहीर सुक्रुजानी किए पिले सुक्रुजानी तार टिकी संसार टेकु घेनी खुशी बासी रे ही चलुथला मांडिया पे जाऊ मंदिक संजे सकाळे केबे उणा होई नाही अंटार डोरकू 4 आंगुलिया कौपिनी खंडिए लेखा केबे अभाव होई नाही भले मुंदे चलुछि तार बेसी किछि आशा नहीं पिले से 2 बेला मांडिया चाऊ संजे आ सकाळ रे
ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପିଇକି ଭାରି ଖୁସି ରହେ ଆଉ ଉଣା ତାର ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟାର ଡୋରକୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ କଉପିନି ଖଣ୍ଡିଏ। ସେତିକି ହେଲେ ତାର କାମ ଚଳିଲା। ଏଥିରେ କେବେ ତାର ଅଭାବ ହୋଇ ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ଭାରିଜା ସମ୍ବାରୀ। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ସମ୍ବାରୀ। ମନେ ରଖିବ, ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଶୁକ୍ରଜାନୀର ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ କ'ଣ? ନା ସମ୍ବାରୀ। ଭାଲୁଗାଡ଼ ଜୋଲାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଫେରିନା। ଭାଲୁଗାଡ଼ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ନାଁ। ଝୋଲା କହିଲେ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଈ। ସେ ଯେଉଁ ନଈକୁ ଝୋଲା କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ ଯେଉଁ ନଈ, ସେଇଠି କହନ୍ତି ଝୋଲା। ଝୋଲାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଝୋଲା ପାଖରେ, ଭାଲୁଗାଡ଼ ଝୋଲା ପାଖକୁ, ନଈ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯାଇଥିଲା ପିଲେ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ପରେନି। କୋରାପୁଟିଆ ବୁଦା ଗହଳରୁ, ସେ ବୁଦାର ନାଁ ହେଲା କୋରାପୁଟିଆ ବୁଟା ଗହଳରୁ ମଣିଷ ଖିଆ ମହାବଳ ବାଘ ତାକୁ ଘୋଷାରି ଘେନିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବାରୀକି କିଏ ନେଇଗଲା? ନା ମହାବଳ ବାଘ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା? ନା କୋରାପୁଟ ବୁଟାର ବୁଦା ଗହଳରୁ ସେ ମଣିଷ ଖିଆ ମହାବଳ ବାଘ ସମ୍ବାରୀକୁ ଘୋଷାରି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ସଂସାର ବୋଇଲେ ଶୁକ୍ରଜାନୀ ନିଜେ, ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ସାନ ପୁଅ ଟିକରା ଜାନି, ଆଉ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ ହେଲେ ଜିଲି ଆଉ ମିଲି। ସଂସାର କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଶୁକ୍ରଜାନୀ, ଆଉ ତାର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ସାନ ପୁଅ ଟିକରା ଜାନି। ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ କ'ଣ? ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି। ସାନ ପୁଅ ହେଲା ଟିକରା ଜାନି। ତାର ଝିଅ ଯୋଡ଼ିକ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଲି। ତା ମାନେ ସମୁଦାୟ ତାର 4ଟି ଛୁଆ, ନା କ'ଣ ପିଲେ? ଆଗକୁ ଯିବା। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆରେ, ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡାରେ ଛୋଟିଆ ନିଆଁଟିଏ ଧୁକ୍ ହୋଇ ଜଳେ। ପିଲେ ଦେଖ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାର ଘର ଗଣନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତା ଘର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଟିକିଏ ହେଲେ ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆର ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡାରେ ଛୋଟିଆ ନିଆଁଟିଏ ଧୁକ୍ ହୋଇ ଜଳେ। ଜିଲି ନୋହିଲେ ବିଲି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂନା କି ଶାଗ କି ଫେସା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର କୋଇଲି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଫାଳିକିଆ ଚିକ୍କଣ ଖୋସାରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନାଲି ଫୁଲ। ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆର ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡାରେ। କୁଡ଼ିଆଟି କେମିତି? ନା ନୁଆଣିଆ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିଲେ। ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆର ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡା। କୁଡ଼ିଆ ଘରରେ ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡା, ଅଳ୍ପ ଓସାରର ପିଣ୍ଡାଟିଏ। ଛୋଟିଆ ନିଆଁଟିଏ ସେଠି ଧୁକ୍ ସେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ କ'ଣ? ନା ଛୋଟିଆ ନିଆଁଟିଏ ଧୁକ୍ ହୋଇ ଜଳେ। ପିଲେ ସେ ନିଆଁଟି କ'ଣ? ନା ଚୁଲି। ଛୋଟିଆ ଚୁଲିଟିଏ ଅଛି, ଯାହାକି ଧୁକ୍ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଜିଲି ନୋଇଲେ ବିଲି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୂନା, ନହେଲେ ଶାଗ, ନହେଲେ ଫେସା ହେଇଥିବା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର କୋଇଲି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଚୂନା ନହେଲେ ଶାଗ ତା ଭିତରେ ପକେଇଥିବେ ହାଣ୍ଡିରେ। କ'ଣ? ନା ଆଉ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର କୋଇଲି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ କୋଇଲି ବାହାରେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଫେସି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଫାଳିକିଆ ଚିକ୍କଣ ଖୋସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଫୁଲ। ପିଲେ ଦେଖିଛ, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ ପଟକୁ ଖୋସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେ ଖୋସାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଫୁଲ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ଖୋଳି କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ହାତରେ ଆଉ କୋଡ଼ି ଧରି 2ଟି ଭାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟିକରା ହାଲିଆ ଘାଲିଆ ହୋଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି।
ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭୂଗୋଳରେ ପଢ଼ିଛେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଆଉ କ'ଣ ନା ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ପାହାଚ କରି ସେଠାରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟିକ୍ରା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ଖୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ଖୋଳି କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି କୋଡ଼ି ଧରି ଦିଓଟି ଯାକ ଭାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟିକ୍ରା ହାଲିଆ ଘାଲିଆ ହୋଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଶୁକ୍ରୁଜାନି କ'ଣ କରେ ସେତେବେଳେ ନା ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ବଳି ବଳିକା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ କରି ଟାଣେ। କ'ଣ କରେ ନା ଧୂଆଁ ପତ୍ରକୁ ବୋଳି ଦେଇକି ତାକୁ ପିକା କରିକି ଟାଣେ। ଆଉ ମନ ଭିତରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟମୟ ତୃପ୍ତି ସେ ପାଏ। ପିଲା ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁ ନା ବିଡ଼ି ଧୂଆଁ ପତ୍ରରେ ବିଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ସେଇ ଧୂଆଁ ପତ୍ରକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇକି ପିକା ଟାଣି ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନ ଭିତରେ ତୃପ୍ତି ପାଉଛି ବା ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ତାରି ଏ ଛୁଆ ଚାରୋଟି କିଏ ନା ଜିଲି ବିଲି ଦିଟା ଝିଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଟିକ୍ରା। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା କହିଲେ ଯୁବା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି କହିଲେ ଯୁବତୀ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା କହିଲେ ଯୁବା, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି କହିଲେ ଯୁବତୀ। ତାରି ଏ ଘର ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆଟିଏ। ସେଇ ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆ ଆଉ ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡା ନାରେ କ'ଣ ପିଲେ ଚାରି ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମଥାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମଥାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ, ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତି। ଏହା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଏ। ନିଜେ ରହିଛି ବୋଲି ବି ସେ ବୁଝେ। ପିଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଯୋଉଠି ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ଝରଣା ଥିବ ହେଲେ ଆକାଶ ଥିବ ଆଉ ଲୋକ କେହି ନଥିବେ, ତୁମେ ପିଲେ ସେଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ ବି ସେ ନିଜକୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଅଛି ବୋଲି ମାନେ। ଆମେ ତ ସେଠି ରହିଲେ ନିଜକୁ ଅଛେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ବି ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ବଖରା ଅନ୍ଧାର ବିଲି ବିଲି। ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ବଖରା ପିଲେ କେତୋଟି ବଖରା ତାର? ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ବଖରା ଅନ୍ଧାର ବିଲି ବିଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଅନ୍ଧାର, ସେଠିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର। ଏଠି ପୁଳାଟେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ତେଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ କଣରେ ଗଦାଏ ବାରିଗ ବା ମଞ୍ଜି। ଏ କଣରେ ପୁଳାଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଗଦା ହେଲାଣି ତ ସେ କଣରେ ତେଲ ହେବା ପାଇଁ ଗଦାଏ ବାଇଗ ବା ମଞ୍ଜି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଏ କଣରେ ଗଦା ହେଇଛି ବାଇଗ ବା ମଞ୍ଜି, ସେପଟେ ଥୁଆଛି ପତରସିଆ ଆଙ୍କୁପି। ପତରସିଆ ଆଙ୍କୁପିରେ କ'ଣ ପିଲେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ଫାଳପତ୍ର ଏସବୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁ ନା ତିଆରି କରୁ ଯେଉଁ ଟୋକେଇ ଏସବୁ, ସେୟାକୁ ସେ କୁମ୍ପି କହୁଛି। ପତରସିଆ କୁମ୍ପିରେ ପଶି ନହିଲେ ତଳେ ଅଜଡ଼ା ହୋଇ 8-10 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ। ଅଜଡ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ ନା 8-10 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ। ସେପଟେ କଣରେ ବାଇଗ ବା ମଞ୍ଜି, ଏପଟେ ପତରସିଆ କୁମ୍ପିରେ ପଶିଛି ନଇଲେ ତଳେ ଅଜଡ଼ା ହୋଇଛି କ'ଣ ନା 8-10 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଏପଟେ କେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ ନା 3-4ଟି ହାଣ୍ଡି। ଏଠି ବଲରା ହୋଇ ମାନେ ଏଠି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଲରା ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଳରୁ ଓହଳିଛି କୌପୁନି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠି ପୁଳାଏ କୌପୁନି ଓହଳିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପୁଳାଏ କୌପୁନି ଓହଳିଛି। ଲୁଗା ଓ 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉ ତୁମ୍ବା। ତୁମ୍ବା ଏଟା ଚୁମ୍ବା ହେଇନି, ତୁମ୍ବା ଏଟା। ଲୁଗା ଓ 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉ ତୁମ୍ବା। ଲାଉ ତୁମ୍ବା କହିଲେ ପିଲା କ'ଣ? ଲାଉ ତୁମ୍ବା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଉ ଦେଖିଛ ମାନେ ଯୋଗୀମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତୁମ୍ବା କହନ୍ତି। ତାକୁ ସିଏ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଲାଉରେ ତିଆରି ହୁଏ ସିଏ। 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉ ତୁମ୍ବା। ପୁଞ୍ଜା କହିଲେ କ'ଣ? 4ଟା। ଲୁଗା ଓ 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉ ତୁମ୍ବା ଜହିଁରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ବାଟକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଉ ତୁମ୍ବାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉକୁ ପୁରେଇକି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ନିଅନ୍ତି ନା ବିଲକୁ ଆଉ ବାଟକୁ। ତାପରେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ, ଏଠି କାନ୍ଥ ହବ, ଏଇଟା କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ପତରସିଆ ତଲରା ପିଲା ତଲରା ଏଠି ଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତଲରା କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ତଲରା କହିଲେ ପିଠି ପାଖୁଆ, ପକ୍ଷିଆ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମେ ପକ୍ଷିଆ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ପକ୍ଷିଆ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତଲାରୀ ବା ମୁଣ୍ଡର ଛତା ରଖା ହେଇଥାଏ। ପିଲେ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଘରକରଣା ସବୁ କ'ଣ ନା ଏପଟେ ଘରରେ ଏପଟେ କୌପୁନି ଓହଳିଛି, ସେଠି ପୁଞ୍ଜା ମାଣ୍ଡିଆ
10-12 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଠି ଗଦା ହେଇଛି, 10-8 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଗଦା ହେଇଛି, ସେପଟେ ଟାକୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗଦା ହେଇଛି, ଏପଟେ ବାରିଗାଈ ବାଇଗମା ମଞ୍ଜି ପତରସିଆ କୁପିରେ ବସିକି ଗଦା ହେଇଛି, କୌପିନି ଓହଳିଛି, 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉତୁମ୍ବା ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ନା ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରେଇକି ସେ ବିଲ ବାଟକୁ ନିଏ, ପୁଣି ପତରସିଆ ପକ୍ଷିଆ ମୁଣ୍ଡର ଛତା ସବୁ ରହିଛି। ଏତିକି ଘେନି ତାର ଘର କରଣା ସବୁ ଅଳିଆ ବଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲେ। ସେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ମଣିଷଟିଏ, ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଛାତ ତଳେ ନାକ କାନ ରନ୍ଧା ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ, ଯେଉଁ ଚୁଲି ଜଳୁଥିବ, ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ତାର ପରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଘରକରଣା ଅଳିଆ ତଳିଆ, ଏଠି ପୂଜାଏ ମାଣ୍ଡିଆ, ସେଠି ଟାକୁଆ, ସେଠି ଟୋପି, ସେଠି ତ ଯେଉଁ ଅଲରା ଅଲରା ହେଇକି ଥିବା କୌପିନି, ସବୁ ପରା ତାର ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେରେ ପିଲେ, ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜାଣିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। ପିଲେ ଦେଖ, ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟ, ଆମର ପାହାଡ଼ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ପୂର୍ବ ଘାଟ ପାହାଡ଼, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। କାହିଁକି ପିଲେ? ନା ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିରଣଟା କେଉଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ ପିଲେ? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ, ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। ସେଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଥାଏ ପିଲେ, ସେସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇଥାଏ। ମଥାରେ ଅବିର, ପାହାଡ଼ର ମଥାରେ କ'ଣ ଦିଶେ? ଅବିର ରଙ୍ଗ ଦିଶେ। ଅବିର, ନାଲି ଅବିରର ରଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ ଉପର ଭାଗରେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକୁ ମଥାରେ, ସେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ମଥାରେ ପଡ଼େ। ଉପନ୍ୟାସକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଉପରେ, ମଥା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼େ? ନା ଅବିର। ପଖାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ, ପିଠି ପାଖାପାଖି କ'ଣ ପଡ଼େ? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ହଳଦିଆ କଲର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ। ତଳର ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ରର ନେଳି କଳା, ଆଉ ନେଳି କଳା। ତଳେ କ'ଣ ପିଲେ? ସମୁଦ୍ର, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସମୁଦ୍ର, କେଉଁଠି ନେଳି ଦିଶୁଛି ତ କେଉଁଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲେ। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ବା ଡୁମା କରୁଛି। ପିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭୂତକୁ ସେମାନେ ଡୁମା କହନ୍ତି। ଡୁମା କହିଲେ ଭୂତକୁ ସେମାନେ ଭୂତ ଭାବନ୍ତି। ମାନେ ଡୁମା, ଆମେ ଏଠି ଭୂତ କହୁଛେ, ସେ ଭୂତକୁ ଡୁମା କହୁଛେ। କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତ କରୁଛି, ଯିଏକି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିଲ କିଏ କରୁଛି ପିଲେ? ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରୁଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା କିଏ? ନା ଡୁମା। ମନରେ ତୃପ୍ତି ବିଚାରି ସେ ଯେଉଁ ଯାଦୁକର ଡୁମା ଏସବୁ କଢ଼ିଛି, ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି, କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ? କିଏ ସେଇ ଡୁମା ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଉଛି? ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ପ୍ରକୃତିକୁ। ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କିଏ? ପୁଣି ଝଡ଼ି ତୋଫାନ ପୁଣି ଆଣେ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଦିଏ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବି ଆଣେ। କିଏ ସେଇ ଭୂତ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଣି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି। କିଏ ସେଇ ଡୁମା? ନାଇଁ ରେ ପିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିଲ। ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏପାଖ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ। ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଥାଉ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବା ଏପାଖ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଲେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରୁନ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବୁଝିପାରୁନ, ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।